वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत शब्द गुर पीरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच बड़े ही अदब सहत शाम के दीवाना विच आप चिटड़ बैठे हो। बड़ा भागा समा प्राप्त होया। आओ इनू सफला बनाइए। साहिब दियां कथा कहानियां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले जिमींदार ने खेत विच आप जाके वेखिया, उजड़ी हुई फसल फिर तो लहलहा रही है। शर्म दा मारा दोबारा खान साहब की कचहरी विच नहीं आया। और राय बुलार साहब ने पिता कल्याण चंद जी तो माफी मंगी है। जिमींदार की निंदिया होंदी ते सतगुरां दी उस्तत हो रही है। गुरु साहब पहला दी तरह मझां गावां चारन जांदे ने, बड़ियां दे खेत उजड़दे रहे, पर हुण कोई शिकायत नहीं करता। दुध लस्सी मक्खन घर विच भरपूर है। सतगुर जी आप छकदे ने, मित्रां दोस्तां नूं छकाउंदे ने। पिता अपने पुत्र दे काम वाली नीति नूं वेख बड़े प्रसन्न। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ सुरत नूं एकाग्र बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुंदर बिरदुल सकल तर राजी। बरन बरन बर उपमा छाजी। कविराज भाई संतोख सिंह प्यारे सतगुरु गुरु नानक साहब दी अमृतमयी कथा नूं लिख रहे हैं। पुराने समय दे विच भाई बाला जी एक कथा गुरु अंगद देव महाराज जियां नूं खडूर साहब दे वड्डे दरबार विच सुना रहे हैं। समय के मुताबिक कवि जी उस मौसम की महिमा करते हैं जिस मौसम विच मेरे सतगुर आप वरतदे ने। हरे भरे रुख हो रहे हैं, बागां दे बाग खिड़े हुए ने। राय भोए की तलवंडी के आसे पासे दूर दूर तक जिथों नजर जाती हरियावल ही हरियावल है। भावे को जंगलों के रुख होण जां खेतों में लगे हो। बसंत रुत जोबन ते आई। इस रुत ने अपना पसारा पाया। चारे तरफ हरियाली ही हरियाली है। सोने सोने वृक्ष, लंबे लंबे तने पत्तियां ते फलां नाल भरे हुए ने। जन बसंत निज सैन सिंगारी। जीतन जे
बड़ा सोहना प्रकरण कवि बना रहे ने, कहते मान लो बसंत रुत है ना, वो एक राजा है सैनापति। इस रुत दे विच तरह तरह के फुल्लां दा खिड़ना ते फल आने बूर पैना। कहते ये मनो उस सैनापति की सेना है। फुल्लां दी अपनी खुशबू है, फलों की अपनी खुशबू है। एक पासे धरती की गंध, मिट्टी की महक आउंदी है। सब कलास ते पात निपाती, फुले फूल लाल भल भांति। हुण जिधर जिधर सतगुर जी मझां गावां चारन जांदे ने, उहने चार गाहां जंगली घाह बूट है। कहंदे उत्थे फुੱਲ खिड़े होए जे ढक ते फलाह दे। अजकल दे लोकां नूं नहीं पता ढक ते फलाही की है, जिन्हों पलास भी कहा जाता है। ढक दे फुੱਲ बड़े सोहणे आ, फलाही दे फुੱਲ बिल्कुल लाल सूहे ने। ये जिन्ने भी फुੱਲ ने ना जंगली ने, अपने आप होने वाले ज्यादातर टिब्बियां दे विच जां वणां दे विच ये फुੱਲ पाए जाते। एक कुदरत की खेड है। अज भी विदेशों के जंगलों में जाके वेखिए जां अपने जंगलों के इहो जे बूटे, इहो जे फुੱਲ जिन्हां नूं जिंदगी च कदे वेखिया नहीं हुंदा, उस कुदरत ने खिंडाए हुए ने। तकरीबन साडे गमलियां विच लगण वाले बूटे विदेशों के जंगलों की पौध हुंदी है, जिन्हां नूं असीं संभाल रखदे आ, मुੱਲ लैंदे आ। पर पुराने समय दे विच ढक ते फलाह सब तो खूबसूरत फुੱਲ ने। खुशबू बड़ी सोहनी है। ते आम होंदे झाड़ियां ते ने हल्के हल्के कंडे जे हुंदे। कहंदे दूर दूर तक नजर मारीए इन्हां झाड़ियां दे विच लाल ते पीले रंग दे सूहे गूढ़े फुੱਲ नजरां नूं पैंदे ने। मनो सो भट पट रंगण रंगे, चढ़े जुद कर आर न बगे। ते प्रमाण दे रहे ने कवि, कहंदे इन्हां फुੱਲਾਂ नूं वेख इदां लगदा जिहड़े लाल सूहे ने, जिवें सैनापति अपनी फौज नूं लैके खून नाल भरे कपड़े पा के तुरे है, क्योंकि बगीचियां बणीਆਂ ने झाड़ियां। कदे कुदरत के नज़ारे वेखिए। चलो अज ते जमाना एडिटिंग का है, ग्राफिक का है, VFX चलती है। फोटो एक होंदी, तस्वीर एक होंदी, एक्चुअल विच होंदी नहीं, जो कुछ बनाया जाता दिखाया जाता है। तकरीबन 80% इंटरनेट ते फेक तस्वीरां ने। असल की है बड़ी वधिया चीज़ है। जिन्हां ने उन्हां कुदरतां नूं नेड़े होके वेखिया, जिवें अज जाइए आपां फुੱਲਾਂ दी घाटी, बेअंत किस्मां दे फुੱਲ ने, जिन्हां दे रंग रूप वेख बंदा बलिहार उस परमात्मा तो जाता है। पुराने समय दे विच जंगल फुੱਲਾਂ नाल भरे हुंदे सी, झाड़ियां झाड़ियां। कहंदे मालती दीयां बेलां रुखां ते चढ़ीਆਂ, रायबेल, मालती, ढक, अमलतास के अपने भी पार्कां च दरख्त लगे, जिते कोई लकड़ां लगदियां पीले रंग के फुੱਲ। कहंदे इहो जे अमलतास के बृक्ष जो पीले रंग के इदां लगदे ने जिवें बसंत ने बसंती कपड़े पाए होण। ते गुरु साहब उन्हां समयां दे इन्ने खूबसूरत दृश्यां दे विच विचरदे ने, क्योंकि सचमुच रब दी बनाई कुदरत बहुत सोहनी है। ते जो असी बनाया मैन मेड, वो एक ना एक दिन खत्म होना है, विनाशकारी है, कोई बहुते लाभ नहीं। ते गुरु साहब रोज इन्हां फुੱਲਾਂ को लेंदे आ। झाड़ियां बड़ियां कंडियां नूं नहीं वेखदे, फुੱਲਾਂ दे कोल बह बह के सतगुर दी समा बतीत कर लैंदे ने। इन्हीं कुदरत नाल गल्लां। गुरु नानक साहब महाराज दे दर्शन करदे ने, वो फुੱਲ, वो बगीचियां, किड्डे भागां वाले होणे वो बूटे, जिन्हां नूं गुरु साहब दे हत्थां दी कर कमलां दी शोभ प्राप्त हुंदी है। अंबर मोर पिख आनंद जसु, कूकत कोकल कलरवतासु। जंगलां दे विच आम अंबां दे दरख्त लगे हुंदे सी, उन्हां रुखां दे उत्ते फल आए होए ने अंबां दे। कोयलां कूकदियां ने, किते बिंडियां दी आवाज़ आउंदी, किते कोयलां उच्ची उच्ची सुरीली आवाज़ विच गाउंदियां ने, किते मोर बोलदे ने, पैलां पाउंदे फिरदे आ, छालां मारदे फिरदे आ।
किते नील गावां, किते रोज, किते गिद्दड़, किते सियाल एक दूजे नूं आवाज़ां मारदे आ। जंगलों के हालात जंगल बेलियां दे ऐसे ही होंदे ने। अज भी खेतों के नेड़े किते जंगल होण, यूपी के इलाकों च जाके वेखो, ये सब कुछ दिस जाएगा। उन्हां समयां विच खतरे बहुत सी, मੱਝਾਂ गावां चारन वाले भी सेफ नहीं सी हुंदे, क्योंकि जंगलों के विच जंगली जानवर घातक ने, खूनखार ने। गुरु नानक साहब महाराज अपने साथियों के समेत कई बार इन्हां जंगलों विच बैठ जाते हैं, कदे कदे इकल्ले विचरदे हन। जन बसंत की देत दोहाई, मानन देश ये मान कढ़ाई। बसंत का बोलबाला है, जोबन है। गुरबाणी में सतगुरां ने बसंत की वार उचारण की है। कितना प्रेम सतगुर कुदरत दे नाल करदे ने, बड़े प्रेम च भेज के उन्होंने वार लिखी है। भावें उहदियां 3 पौड़ियां ने, पर सतगुरां ने इस बसंत नूं अंदर दी रुत नाल जोड़िया है। हर का नाम ते आए कै हो हरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है इहो रुत सहाई। वण तिण रब संग मोलिया, अमृत फल पाई। उत्थे वण नाम है जंगल दा, तिण नाम है घाह दा। कहंदे रब दे रंगां दे विच घाह, जंगल, बूटियां लवा लव फुल्लां नाल भरियां ने, अपणियां महकां बखेरदियां हन। पुष्पन की मकरंद निहारी, तह पर मदकर करत गुंजारी। पर गुरु साहब कई बार उठ के अपने साथियों तो पशुओं नूं छड्ड के फुल्लां दीयां बगीचियां चा के बह जांदे आ, जो कुदरती ने। कहंदे पीलिया फुल्लां ते काले भौर गुजारदे आ, गुजारा पाउंदे आ। पीले फुल अज भी जंगलों के तुहानूं आम मिल जाणगे। टिब्बियां दे विच मानसा संगरूर दे पासे जाओगे ना, खाली थावां झाड़ियां दे विच तुहानूं कुदरत दीयां खेडां मिल जाणगीਆਂ। अपने आप फुल सूरजमुखी वांग खिड़दे आ, मुरझा जांदे आ। कहंदे गुरु साहब वेख रहे आ बैठे उन्हां भौरिਆਂ नूं, कहंदे किन्नी प्रीत करदे आ। एक फुल तो उठ के दूजे ते बह जांदे आ, गुंजारा पाउंदे ने, खुशी दे गीत गाउंदे ने। जद कहंदे भौरा एक फुल छड्ड के दूजे ते जांदा है, टाणी हिलदी है, फुल दी खुशबू विखरदी है। ते गुरु साहब इन्हां नूं वेख वेख रब दे गीत गाउंदे ने। जन बसंत नृप आगे बीना, गाए बजावह गुणी पर बीना। गुरु साहब दीयां गावां मੱਝਾਂ कई बार इन्हां फुल्लां दीयां बाड़ियां विच वड़ जांदियां ने, चढ़ जांदियां ने। सतगुर वेख के निहारदे रहिंदे ने, कदे कुछ नहीं कहा, पर मर्ज कुदरत नाल गल्लां करदे ने, वेखदे ने। करतिया तू किड्डा महान है, किन्ने सोहणे सोहणे रंग भरे हुए ने। सोच के वेखिए वो समा कितना प्यारा होएगा जद मेरे सतगुरु आप हथ विच सोटी लैके गावां मੱਝਾਂ दे नाल इन्हां जंगल बेलियां विचों गुजरदे होणगे। ललत बिहंग बोलही बानी, जन बंदी जन कीरत गानी। सवेर वेले पातशाह आउंदे ने, सारा दुपहरा कट के शाम नूं चले जांदे ने। कई बार पशु लोकां दीयां खेतियां उजाड़ दिंदे ने, पर कोई शिकायत नहीं करदा। ज्यों ही दूजा दिन चढ़दा, खेतियां हरियां भरियां हुंदियां। इन्हां जंगल बेलियां विच कूकां दीयां आवाज़ां, रोण दीयां आवाज़ां, शोर सुणदे आ। किते किते पंछी चहकदे हन। शीतल मंद सुगंध समीरा, मानन बिरहन करत अधीरा। 3 महीने बसंत दे गुरु साहब ने इदां ही गुजारे। थोड़ी थोड़ी ठंड हुंदी है, पर खुशबू बड़ी है। हवावां सुगंधी नाल भरियां ने, महक नाल भरियां ने। कहंदे वक्त बतीत हुंदा गया। 3 ਤੋਂ 4 महीने सतगुरां ने गावां मੱਝਾਂ चारियां। कल आप जी ने सुनिया तकरीबन 7 महीने चारदे ने सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। 3 महीने गुरु साहब जाते रहे बिना नागा। ते माता पिता बड़े प्रसन्न ने। पिता जी को खुशी होती, चलो मेरा पुत काम ते लग्या, आरे ते लग्या, कोई समा बतीत हो जाता है, सोहना वक्त पास हो जाता है, घर वेला नहीं बहिंदा, सोचदा नहीं। पर गुरु साहब आके इन्हां जंगलों में अपने आनंद च बैठे रहते।
रब रब जपते ने, सिमरन करते ने, बड़े साधु फकीरां नूं इत्थे उपदेश बख्शदे ने। शीत श्याम शरोनत पुन पीता, बिगसे कुसम नवीनी रीता। ते गुरु साहब अपने साथियां नूं कोल बिठा के जिहड़े नाल जांदे ने गावां मੱਝਾਂ चराउण इकट्ठे हुंदे, मर्ज फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ के कहंदे वेखो ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ परमात्मा है। तरह तरह के फुੱਲ उस परमात्मा ने बनाए, कुदरत दे विच रंग भी वो आप ही भरदा है, महका भी आप भरदा है, हर प्रकार की बनस्पति उस परमात्मा कादर की बनाई हुई है। सतगुर कहते वेखो भाई ये कितना खुश ने, ये किवें खड़े ने। बेशक इन्हां फुੱਲਾਂ ਨੂੰ पता है साडी जिंदगी 24 घंटे आती है, ये मुरझाई नहीं, ये दुखी नहीं, पर इन्हां फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ वाला, फुੱਲਾਂ ਦੇ गुलदस्ते चुकण वाला, हथ विच गुलदस्ता फड़ के फुੱਲ ਦੀ खुशबू लैके भी रोंदा ही रोंदा। आखो सतनाम, उदों भी खुश नहीं है। पातशाह अमृत बचन उदों गाउंदे ने बड़े प्यार दे विच, कहंदे वेखो प्यारिओ ये रंग उस रब दे आ, ये प्रेम उस परमात्मा दा है। कहंदे कुदरत दी बनाई हुई कोई चीज किसी दा बुरा नहीं करदी, एक मनुख नूं छड्ड के। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਖਾਂ ਪਰ ਮੰਜਰੀ ਸੋਹੀ, ਮਨਹੁ ਧਰੀ ਕਲਗੀ ਮਨ ਮੋਹੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਗਾਹ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਾਧ ਬੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੁਣ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਅਸ ਬਿਦ ਜਹੇ ਬਨ ਬੜ ਸ਼ਬ ਧਾਰੀ, ਵਿਚਰਤ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਕਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲ ਆਖਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਵਿਸਾਖ ਵਿਖੇ ਗੁਣੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਹੈ ਤਹਾਂ
ਮਹਿਕ ਪੁਨ ਧੀਨਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਨਾ ਠੰਡ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ, ਚਾਰ ਗਾਹਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਘਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਘਿਆੜ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਰਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਗੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਏ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਹਰਿਤ ਜੇ ਤ੍ਰਣਨ ਨਵੀਨਾ, ਦੇਖ ਚਰਾਵਹਿ ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ? 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਏਡੇ ਕਿਰਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਚਾਰ ਕਸੇਬ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੇਬ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੌਲੀਏ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 18.5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਵਾਹਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਬੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੂਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 100 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਰ ਜੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਐਸਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
कहते विचरते रहते ने, हसते खेडते रहते ने, मस्त मौला। पिंड आके सुभाव बदल लेंदे ने, बाहर सब लग जाते ने। इन्ना सरल सुभाव सी गुरु साहब दा। राह जांदियां नूं आवाज मार लेंदे सी। तस्वीरां वेख के ते बंदा भी डरी जांदा है, खौफनाक बनाईयां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तस्वीर वेखदे डर लगदा ना वेख के, पर जदों उन्हां दा इतिहास सुनिया वेखिया इन्हां वर्गा ते नरम दिल कोई नहीं, सज्जण कोई नहीं। किते ना किते बनाउण वालियां ने चीज़ां नूं इदां दा बना के रखता भी धर्म नूं डिप्रैशन का कारण बनाता, डराता इन्ना। पर नहीं, जिन्ने हरमन प्यारे गुरु नानक साहब महाराज ने, देखो कितना प्यारा सुभाव होगा। जो बगदाद गए उत्थों के लोगों को आख्या कि आओ गलबात करिए, तो मेरे वर्गा जिहदे नाल चार बंदे तुरदे हुण बुलाए तो नहीं बोलता, सुंडी चढ़ी होंदी मैं क्यों बुलावां किसी नूं, मैनूं की लोड़ है। कितने नरम सुभाव दे होणगे बादशाह, कितने रंगले होणगे ਜਿਹੜੇ आम घाह चारन वालियां दे नाल भी बैठ के गल्लां कर लेंगे। ये रब दीयां निशानियां ने, जिन्हां जीवन विच कदे माण नहीं कीता। जब बासुर जुग जाम बित्योता, मार तंद की चंड देवता। जद भी शाम का वेला होना, कदे कदे सतगुर गावां मੱਝਾਂ दुपहरे लैके घर आ जाते हैं, ना कोई सवाल पुछदा ना जवाब दिंदे, पर उन्होंने पशुओं को वसा के ले आते। कवि जी इतने बहुत सोहना प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने देखो कितना सोहना दसिया बसंत बारे। एक्चुअल में इदां दा माहौल सी उदों जिस विच मेरे सतगुरु आप विचरदे हन। श्रमत कचक होई कार्यल साए, चारत तेन टिके एक थाए। हर रोज की तरह सतगुर आए ने, कहते दोपहर जी का वेला हो गया, हल्की हल्की सूरज की गर्मी बदलनी शुरू हो गई। तपश तपश तो अज भी बढ़ती है, बेशक कितनी सर्दी है, सूरज चढ़ जाए 15 मिनट नहीं बह सकते तो 12 बजे तो बाद। जे मौसम वैसे ठंडा हो तो फिर फर्क भी नहीं पड़ता। हुण विसाख का महीना सी, मार्च तो गर्मी शुरू हो जाती है ना, फिर विसाखी के दिनों के गर्मी की तपश बदलनी शुरू हो जाती है। गुरु नानक साहब महाराज बैठे बैठे मन में आया, मना दोपहर का वेला है, पशु चर के आराम करते हैं, क्यों ना कुछ घड़ी आराम किया जाए। थकावट हो गई सी, धुप पै रही सी, चलते चलते सतगुर ने एक किकर के रुख थले आए, कंडियाली किकर, तुके खिलरे पे थां थां ते कंडे पे आ। मर्द ने अपनी लोई चादर के नाल उन्होंने एक पासे किया, थां बना लिया आराम करने वास्ते। हुण गुरु साहब को थां नूं वेख के पे आ भी जे सूरज घूमेगा अपनी दिशा तो ते ये छां इत्थे तक इन्ने बजे तक आ सकती है। पहला कैलकुलेशन होई सी लोकां दी। सूरज हमेशा पल पल समा बदलदा है। तुसीं सर्दी च मंजी ढा के बह जाओ, 5-10 मिनटां बाद धुप किसी होर पासे हुंदी, जिथे तुसीं बैठे होंदे उत्थे छां आ जांदी है। सतगुरां ने समा वेखिया, वक्त वेखिया भी पशु बैठे ने थक के आराम करदे, क्यों ना 1-2 घड़ियां आराम फरमाया जाए। कहते आलस पैनी शुरू हो गई थकावट करके, तो गुरु साहब ने चादर झाड़ी थले विछा ली। अद्धी क थले है, अद्धी क गुरु साहब ने उपर ले लेनी, क्योंकि चादरा है। अगे लोगों के चादरे पग्गां वर्गे होंदे सी, मोढे ते रखी पंजाबियां दी पछाण सी। हुण ते कमशे वाले बिहारी की पछाण आखो सतनाम, जिहदे मोढे ते रखिया वो क्योंकि किरत करदे आ ना, वो काम करदे आ तां रखदे आ। ते असीं ते वेले आ जी, वैलपुणा रह गया साडे कोल, फुकरबंती रह गई, असीं ठा करता ठू करता, होर की है। पुराने समय के जिमीदार मोढियां ते भावें ड्राइवर लोग ने एक पल्ला कपड़ा रखदे सी, मर्द ने मोढे तो लाया, कहते थां दी झाड़ी वो हुण किकर दा रुख है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੱਛ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਧਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਕ ਕਰ ਬਰ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, सैन करन हित चित बिरमाया। किकर दी छां रुख दी ठंडी बहुत है, लाभदायक है। ते सतगुर सोचते हैं कि क्यों ना इत्थे आराम किया जाए, ठंडी ठंडी छावें। जब धुप आऊगी पता लग जूगा, उठ के आपां नाले ते अलार्म का काम करूगी, धुप लगूगी, उठ जाएंगे ना, समय नाल घर चले जावांगे।
कहते महाराज ने चादर लई पर मुख ते ना आई, छाती तक चादर आ गई। गुरु साहब लैके आराम करन लग पे। पशु बैठे आ, ये कित्थे खेतां च नहीं हो रही है खेत, जंगल विच। जंगल दे विचों एक कच्चा जा पाहा जांदा, जिहनूं पाहा कहंदे, कच्चा राह। ये राह दे उत्तों टावें टावें लोग लंघदे। जे कोई लंघदा सी हथियार लैके लंघदा सी भी इत्थे कोई जानवर, अगे लोकां कोल डंडे सोटे आम हुंदे सी, पंजाब दी खेड सी, शस्त्र रखते सी लोग। की पता किते कोई बघियाड़ आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, पर लंघदे बहुत घट सी, क्योंकि जिहड़ा ये राह सी सीधा सुल्तानपुर लोधी नूं जांदा सी। जिस राह के करीब खेतों तो काफी दूर एक किक्कर के रुख थले गुरु नानक साहब महाराज आराम करन लई लेटे हन। मंद सुगंध सीत बै पूना, मृदुल सोदल ले कीन बिछोना। ते गुरु साहब ने जदों आराम करना शुरू किया, रुख वाल वेखिया, हुण किक्कर दे फुल्लां दी एक अलग जी खुशबू हुंदी है। जिन्हां ने ये दृश्य वेखिया हंडाया उन्हां नूं पता है पुराने समय कि किक्कर दे फुल्लां दी बड़ी प्यारी जी महक आउंदी है, ठंडी ठंडी हवा चलदी है। कुदरती गल्लां ने जी, भावें तूत दा रुख होवे जां किक्कर होवे, इन्हां दी छां बड़ी ठंडी हुंदी है, ठंडियां छां। कहते सतगुरां दे नेत्र बंद होने शुरू हो गए, कमल सरीखे नेत्र। जदों ठंडी हवा जिस्म नूं छूंदी है, सुभाविक गल है गर्मी के समय नींद आऊगी। इस टाइम सतगुर बंदगी विच नहीं ने, भगती विच नहीं ने, सिर्फ शरीर नूं आराम देण वास्ते गुरु साहब ने नेत्रां नूं बंद कीता है। तां पर वस्त्र बिछायो सविता, ओढ़ रहे पुन कृपा न कीता। किरपा दे घर सतगुर दी चादर विच लिपटे ने। कवि कहंदे ओ चादर सी सफेद रंग दी, खद्दर दी। अगे खद्दर दे चादरे लोकां कोल हुंदे सी, हुण ते खद्दर दा ही नहीं पता किसे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੱਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੜਾਸਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਖੱਦਰੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੱਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। गुरु नानक साहब महाराज ने खदर का परना लपेटिया सी, कहते उपर लई सी चादर खदर दी। अख लग गई छाती उत्ते। गुरु साहब ने दोनों ही हाथ रखे हुए, कूक नींद विच, कूक अवस्था दे विच, सुखोपत विच सतगुर चले गए ने। भए नींद वस मुंदरत लोचन, करना खान जे सोच विमोचन। जदों किरपा दे घर परमेश्वर धरती ते भुंजे सौ गए, आ रब दीयां गल्लां, मेरे वर्गा गद्दे बिना नहीं सौंदा, ऐडा कलयुगी जीवन है। ते रब प्यारा पिता साडा, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਗੱਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭੁੰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚਹਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾਰ ਸੁਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚਹਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਿਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਟ ਘਟ ਕਾ ਜਬ ਸੋਤੇ ਬੀਤੇ, ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ 2.25 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਪਦਾਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ DDT ਛਿੜਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੜਾ। ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੇ ਘੂਕ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ 2.25 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ,
ना कोई चिड़ी आके चुकदी है, ना ही राही कोई उस राह तो लंघे है। इन्ना सुनसान रस्ता सी। पश्चिम दिशा तरन बो जावा, मुख पंकज पर आतप आवा। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਢਲਦਾ ਢਲਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਿਪਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਸ਼ਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ। ਵੇਦੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੂੰਦ ਮਕਰੰਦਾ, ਰਾਜਤ ਜਿਵ ਪਾਤਨ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਸ਼ਕੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ, ਫੌਗ ਲਾਈਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤਪਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁਖੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁੱਛ ਵੀ ਫੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਜ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਮਲ ਜੀ ਤਵਚਾ ਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛਾਂ ਰੁਕੂਗੀ ਉੱਥੇ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਛਾਂ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਆਇਆ, ਧੁੱਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੁੱਖ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁਖੋਪਤ ਨਿੰਦਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਲਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੋਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੀਂਦ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। 10 ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, 2 ਘੜੀ ਪੈਰ ਪੂਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਥੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਸੌਣੇ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਆ ਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਖੂਬ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੱਜ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਡਲ ਮਾਹੀ, ਕਿਨਕਾ ਸਵਤ ਇਹ ਜੂਖ ਸੁਹਾਈ। ਕਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਲਖ ਸੈਨ ਮਿਲਾਪੀ, ਆਤਪ ਉਠਪਿਓ ਇਉ ਔਰ ਥਾਪੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਧਰਮ ਚ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਬਸ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਜੀਭ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਪ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੱਪ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਏ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਬਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਜੱਗ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਤਨਾਮ। ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਡਾ ਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਫੜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਲੰਗਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਦਾ ਖੂਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੜੀ ਰੰਗਲੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਵਰਨ ਗੋਦ ਗਦ ਨਵੀਨਾ, ਧਰ ਦੂਸਰ ਤਨ ਆਵ ਪਵੀਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਤਪ ਜਾਓਗੇ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਜਹਾਜ਼, ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਪ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਡਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰਹੋ, ਨਿੱਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਕਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਊਗੀ। ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਦੁਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਫਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਏ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੜ ਕੇ ਘਿਸਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗੂਠੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਆਇਆ ਮਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਪ ਚੁੰਮ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 142 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 142 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5-7 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਘੁੱਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਏ। ਬਹਰੋ ਤੀਨ ਪਰਦਸ਼ਨਾ ਦੀਨੀ, ਸੀਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਜ ਸਥਿਤ ਕੀਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਉਸ ਨਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। 3 ਪਰਿਕਰਮਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸੱਪ ਛਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਾਉ ਸ਼ਰੂਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾ ਚ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਏਦਾਂ ਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਣ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਣ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਏ। ਹੇਤ ਛਾਉ ਕੇ ਫਨ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਅਤ ਉਜਲ ਜਿਵ ਸੁਸਰ ਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਗ, ਉਹ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਛੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਹਿਕਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਟਹਿਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨਾਗ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਪਤੰਗੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵੱਲ ਨੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਸੱਪ ਦੇ ਫਣ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਫਣ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਦੱਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ ਆਜੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਜੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਈ? ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਕਿ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਭਾਈ ਪਸ਼ੂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਤੇ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸੀਸ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਜਿੱਤੇ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਦੁਰੀਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਉੱਚੋ ਫਾਨਿਆਸ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਕਿਦੋ ਸਿੰਦਸੀ ਸੈਨ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੂਛ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਿੜਕਾ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।